Hello everyone. So this is Shankar sir. Welcome to my channel Natural Biology. And today you know that a great festival of lights. Okay, Diwali, and a very happy Diwali to all my subscribers and others also. Okay, right. Enjoy the day. And let's start. Continue the yesterday's class. Yesterday means the previous class. In the previous class, I have gave the introduction of this topic, lesson 5, coordination. Okay, and this class is up to the level of 10th class only. You have to keep in mind. Okay, right. Telangana or AP state textbook. Okay, lesson 5, coordination. So this is a class 2. Okay, right. Clarity one, like some students may join new. Okay, కొందరు ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రైట్, వితౌట్ లేట్ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. కమ్ టు ద యాక్టివిటీ 1. ఓకే, కంటిన్యూస్ క్లాస్ ఆఫ్ లెసన్ 5 కోఆర్డినేషన్. ఓకే, లెసన్ 5 కోఆర్డినేషన్. Activity 1, holding a falling stick. ఈ యాక్టివిటీ అయితే అంతగా ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు, కానీ ఒకటి మనకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే హౌ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎఫిషియెంట్లీ, హౌ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్. హోల్డింగ్ a falling stick. Okay, this is the aim of this activity. Materials what we need: one scale of half meter. This is 30 centimeters only. Okay, we can take half meter or any stick also we can use. Okay, right. You should be in such a position, you ready for holding this scale. Okay, keep your arm in this way to ready to catch your scale, and ask your friend to hold the scale at this point with 2 fingers. Likewise, ఇక్కడ పట్టుకోమని చెప్పాలి మీ ఫ్రెండ్ ని, మీరు మాత్రం కింద పట్టుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆస్క్ హిమ్ టు లీవ్, దీన్ని వదిలిపెట్టి and try to hold at the same position. Right. Okay, so you hold your hand here and ask him to leave the scale and try to hold at the same position. ఈ విధంగా పడిపోతున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ పట్టుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఇక్కడ పట్టుకున్నా. ఓకే, సో బికాస్ this sense organs, how the sense organs pick up the signals from that activity. అవునా? సో స్కేల్ ని మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాము, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్ and collecting the signals of the scale and sending to the brain, and brain sending motor signals to the muscles of the hand. Ivi fractions of second lo jarutayi. So we come to know how our nervous system working efficiently, how it is bringing out these rapid changes. ఎంత ఫాస్ట్ గా ఇది పనిచేస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అంటే when we are doing the same activity with a friend, ఓకే, అతను వెన్ కంపేర్ టు బోత్, ఇద్దరు చేస్తున్నప్పుడు ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, అండ్ ఒక్కరే నేను ఈ చేతితో పట్టుకునేటప్పుడు, అండ్ ఐ కమ్ టు నో వెన్ ఐఎమ్ లీవింగ్, ఎప్పుడైతే నేను వదిలేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటున్నాను అనేది నాకు తెలుస్తుంది. బట్ ఫ్రెండ్ కి నేను ఎప్పుడు వదులుతానో తెలియదు, అవునా? బట్ ఆల్సో హీ విల్ ట్రై టు హోల్డ్, అవునా? పట్టుకోవచ్చు పట్టుకోకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ హియర్. బట్ how our system is working efficiently, పట్టుకోవడానికి ఈ నర్వ్ సిగ్నలింగ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. ఓకే, రైట్. This is the activity 1. We will understand how our nervous system work efficiently, how it brought the rapid changes. Okay, how it communicate very fast. Okay, right. Come to integrating pathways and nervous coordination. ఇంటిగ్రేషన్ పాత్వేస్, లిటిల్ హిస్టరీ అబౌట్ దిస్ నర్వస్ కోఆర్డినేషన్. అసలు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, కోఆర్డినేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. గేలన్, వన్ సైంటిస్ట్ నేమ్ గేలన్, a Greek physiologist. Okay, he is a Greek physiologist. Okay, and in the year AD, Anno Domini period 129 to 200, this Galen was like a doctor. Okay, ఒక వైద్యుడు లాంటి వాడు అప్పట్లో. ఓకే, వన్ ఆఫ్ హిస్ పేషెంట్ ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద చారియట్. ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ నుంచి ఈయన ఒక పేషెంట్ గాని ఒక ఫ్రెండ్ అనుకుందాం, ఎవరో బిల్డింగ్ పై నుంచి కింద పడిపోయారు.
అప్పుడు పడ్డప్పుడు ఏం జరిగిందంటే హీ గాట్ ఎ బ్లో ఆన్ ద నెక్. ఇక్కడ నెక్ పైన ఒక గాయం అయింది ఆయనకి. ఎవరికి? ఆ పేషెంట్ కి. అండ్ దట్ పేషెంట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ హీ ఫౌండ్ దట్ హియర్ ఇన్ ద హ్యాండ్, ఒక హ్యాండ్ లో ఏం జరిగిందంటే హీ లాస్ ద సెన్సేషన్. అవునా, ఇక్కడ ఏం గుచ్చినా కూడా, ఇలా పిన్నుతో ఏం గుచ్చినా కూడా ఆయనకి సెన్సేషన్ అనేది రావట్లేదు. బట్ హీ కెన్ మూవ్ హిస్ హ్యాండ్. ఆయన ఈ చేయిని కదపగలుగుతున్నాడు, బట్ హీ లాస్ హిస్ సెన్సేషన్. సో బై దిస్ he concluded that there were two types of nerves. There were two types of nerves. Nerves were of two kinds. Those of sensation and those of action. Ante some nerves carrying the signal from the organ hand to all the body parts towards the brain. Organs towards the brain. And some neurons or some nerves carrying the information, motor information from the brain to organs. What might happen ఇన్ దీస్ పేషెంట్? మరి ఈ పేషెంట్ లో ఏం జరిగిండొచ్చు అంటే ఈ సెన్సేషన్ కి సంబంధించిన న్యూరాన్స్ అనేటివి దెబ్బతిన్నాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గాన్, బట్ ద మోటార్ న్యూరాన్ బ్రెయిన్ స్టిల్ సెండింగ్ మోటార్ సిగ్నల్స్. వేరే రియాక్షన్ కి సంబంధించిన మోటార్ సిగ్నల్ సెండ్ చేయడం వల్ల హీ కెన్ మూవ్, హీ కెన్ రొటేట్ హిస్ హ్యాండ్. అవునా, చేయిని కదిలించగలుగుతున్నాడు. But he lost the sensation. In this way, he concluded nerves were of two types, sensation and action. Though Galen concluded there were two kinds of nerves, still the Greeks believed that. ఇప్పటికీ గ్రీక్స్ దేని నమ్ముతున్నారు అంటే all the functions of our body were controlled by brain. ఓకే, ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆయన చెప్పినప్పటికీ ఎవరు నమ్ముతారా? సైంటిస్ట్ చెప్పేటప్పట్లో ఎవరు నమ్మేవారు కాదు. అవునా, కొత్తగా వింతగా పిచ్చిగా చూసేవాళ్ళు అనమాట. రైట్, ఓకే. సో గేలన్ కన్క్లూడెడ్ దట్ దేర్ వర్ two types of nerves and carrying and sensation and those of action. But here Greeks still believed that all functions of our body were controlled by brain, because if any damage to that brain, there will be remarkable changes in the organism. ఓకే, ఒకవేళ బ్రెయిన్ దెబ్బతింటే మొత్తం బాడీ అంతా సరిగ్గా పనిచేసేది కాదు, కాబట్టి బాడీ మొత్తం బ్రెయిన్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అని వాళ్ళు నమ్మేవారు. ఓకే, రైట్. మరి టిల్ ద లేట్ 18th century we know little about these nerves. అంటే లేట్ 18th century వరకు, అంటే 18th century చివరి వరకు మనకు ఈ న్యూరాన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, how they functioning, okay, and what is the structure of the neuron అనేది చాలా తక్కువ తెలుసు. But later some physiologists started working on this concept. Then we come to know what is mean by brain, what is mean by spinal cord, what are neurons, where these are located, how they function. ఇవన్నీ తర్వాత మెల్లమెల్లగా మనకు తెలిసాయి. ఓకే, రైట్. Let's talk about the neuron. Okay, the structural functional unit of nervous system. Neuron is a cell which makes this brain and spinal cord and also nerves. అంటే మన బాడీలో నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది న్యూరాన్స్ తో తయారైంది. వాట్ ఆర్ దీస్ న్యూరాన్స్? ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ న్యూరాన్స్? న్యూరాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as nerve cells. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ డయాగ్రామ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డ్రా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, దిస్ పార్ట్స్ అనేటివి ఉంటే సరిపోతాయి. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి కొబ్బరి చెట్టో తాటి చెట్టో డ్రా చేయొద్దు. ఓకే, డయాగ్రామ్ అనేది నీట్ గా ఉండాలి. జస్ట్ వెయిట్ ఏ సెకండ్, ఇదంతా ఎరేంజ్ చేసేద్దాం. If it is a classroom, there will be little fun. ఇక్కడ ఒంటరిగా నేనే మోనో యాక్షన్ చేయాల్సి వస్తాయి, బ్రహ్మానందం లాగా మోనో యాక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై there will be little fun. Okay, but I will try to give. Okay, right, don't worry. Right, this is the structure of the neuron. ఇది డయాగ్రామ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏది రాదండి. ఓకే, బికాస్ నువ్వు చూస్తావు డయాగ్రామ్ ని చూస్తావు, బట్ డెండ్రైట్, మిసల్ బాడీ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి, ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళిపోతావు. బట్ వైల్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దట్ ఈస్ వై ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రైట్, రైట్. సో ఆన్సర్ ని నీట్ గా పాయింట్ వైజ్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, పాయింట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ and functional unit of nervous system.
న్యూరాన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్. అంటే న్యూరాన్, బ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ న్యూరాన్ తో తయారైంది. మరి ఈ మెమొరీ, లాస్ ఆఫ్ మెమొరీ కాదు, మెమొరీ, నాలెడ్జ్, పర్సెప్షన్, అనాలిసిస్, గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ న్యూరాన్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. సో ఫంక్షన్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ న్యూరాన్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. న్యూరాన్ ఈజ్ consist of 3 important parts. Okay, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? 3 important parts ఉన్నాయి. ఆ 3 important parts ఏమో ఇవో dendrite, cell body and axon. So these are the 3 main parts. Okay, dendrite, cell body, axon. Okay, right. In our nervous system, how many neurons are present? మొత్తం బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, ఇవన్నీ న్యూరాన్స్ కలిపి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నియర్లీ 100 billions. ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం? 100 billions. And also one more point, these neurons cannot be regenerate. ఒక్కసారి దెబ్బతిన్నాయనుకో ఇక్కడ, ఓకే, ఎక్కడైనా, బికాస్ ఇన్ అర్లియర్ యాక్టివిటీ వన్ ఆఫ్ హిస్ పేషెంట్ గాట్ ఎ బ్లో ఆన్ ద నెక్ అన్నాం కదా, మరి అక్కడ న్యూరాన్స్ అనేటి మళ్ళీ కొత్త న్యూరాన్స్ వస్తాయా? దట్ రీజనరేట్ అవుతాయా అంటే కావు. న్యూరాన్స్ నెవర్ రీజనరేట్. దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. బిట్స్ లో రావచ్చు, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ ఆర్ కెనాట్ బి రీజనరేటెడ్ అగైన్. ఓకే, నవ్ సెల్, స్కిన్ సెల్, లివర్ సెల్, కిడ్నీ సెల్, ఇలా కొత్త కొత్త ఏమైనా అడుగుతాడు. ఓకే, రైట్. సో నవ్ సెల్స్ కెనాట్ బి రీజనరేటెడ్. సో ఈ 3 పార్ట్స్ గురించి అయిపోయింది కదా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వన్ బై వన్. డెండ్రైట్స్, దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ బాడీ. These are the small hair-like projections from the cell body. Dendrites. Okay, are called dendrites. So these all are dendrites. Dendrites. Okay. Come to explain about the next part, cell body. Okay, it is a large part of the neuron which is consist of nucleus. Them kaligi undi nucleus. So cell body also known as soma. It is also known as cyton. సైటాన్ అన్న, సోమా అన్న, సెల్ బాడీ అన్న ఒకటే. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ సైటోప్లాజం. ఇందులో ఏముంటుంది మొత్తం? సైటోప్లాజం. అండ్ దిస్ సైటోప్లాజం షోస్ ఎ స్పెషల్ గ్రాన్యూల్స్. సో దీస్ స్పెషల్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ నిసిల్స్ గ్రాన్యూల్స్. నిసిల్స్ గ్రాన్యూల్స్. నిసిల్ అనేది సైంటిస్ట్ నేమ్ హూ డిస్కవర్డ్ దట్ గ్రాన్యూల్స్. సో హెన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ నిసిల్స్ గ్రాన్యూల్స్. ఇది సెల్ బాడీ గురించి. వీలైతే we can give one more point about Nissel's granules also. Okay, this point we can write about Nissel's granules. Right. Come to next point. One long projection is about axon. Okay, axon అనేది ఒక long projection of the cell body. Okay, then we can write about the axon. Then 7th point, axon is covered by a membrane, okay, or a sheath. This membrane, blue color area, okay, actually it is not blue in color because marker is blue in color, okay, but myelin sheath is not blue in color, it is white in color. Okay, so this is called myelin sheath. Okay, so we can write about myelin sheath. All axons do not covered by myelin sheath. కొన్ని axons లో myelin sheath ఉండొచ్చు, కొన్నిట్లో ఉండకపోవచ్చు. Axons which having myelin sheath are called myelinated axons. Axons which do not myelin sheath are called non-myelinated axons. Myelinated axons, non-myelinated axons. Myelin sheath helps in a speedest communication. Okay, right. ఇంకా 8th point ఏం రాయొచ్చు? Myelin sheath have gaps at regular intervals. అక్కడక్కడ దీంట్లో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఈ గ్యాప్స్ ఏమంటారంటే నోడ్ ఆఫ్ రాన్వియర్. రాన్వియర్. ఓకే, we can call it nodes of Ranvier. So we can write here about nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. There are 5 gaps between these membrane or myelin sheath. These gaps are called nodes of Ranvier. It helps in the quick transfer of electrical impulses. Okay, right. So that point also we read. Then finally we can also mention that these axon is end with nerve terminals or axon terminals. They are also called as axon terminals or nerve terminals. Okay, right. Okay, so this
సెల్ బాడీ ఈజ్ గ్రే ఇన్ కలర్ వేరాస్ మైలిన్ షీత్ ఈజ్ వైట్ ఇన్ కలర్. ఒకవేళ షీత్ లేకుండా యాక్సాన్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. రైట్ సార్, ఇవి న్యూరాన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? బ్రెయిన్ లో గానీ స్పైనల్ కార్డ్ లో గానీ ఉంటాయి. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్, స్పెషల్లీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ దీస్ సెల్ బాడీస్, okay, a group of cell bodies or a group of axons. So these group of cell bodies, okay, in the brain are called as nuclei. ఏమంటారు? nuclei. And the same group of these cell bodies, ఈ cell bodies అన్ని ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ చేస్తాయి. That group of cell bodies in the spinal cord, dorsal side of the spinal cord or ventral side of the spinal cord. అంటే స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టుపక్కల, అరౌండ్ ద స్పైనల్ కార్డ్, స్పైనల్ కార్డ్ వెనకాల గానీ స్పైనల్ కార్డ్ ముందు గానీ దాని చుట్టుపక్కల గానీ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ ఉంటాయి. వాటిని గ్యాంగ్లియా అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ గ్యాంగ్లియా? మోస్ట్ ఆఫ్ చాలా మంది రాయరు కూడా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్యాంగ్లియా? గ్యాంగ్లియా అనేది ప్లూరల్ ఫామ్, గ్యాంగ్లియాన్ అనేది సింగులర్ ఫామ్. గ్యాంగ్లియా ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీ either side of the spinal cord or around the spinal cord. Okay, right, clear. So this is about the structure of neuron. Structure of neuron. Okay, hope you understand. చాలా డయాగ్రామ్ ఉంటది. ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి ఒక్కో లైన్ రాసిన ఒక 8 పాయింట్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూరాన్. ఇంకొక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, very very important question. What is mean by synapse? Okay, this one synapse, కొందరు సైనాప్స్ అంటారు, ఇంకొందరు సినాప్స్ అంటారు, రకరకాల ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఏదని అనుకోండి. ఓకే, బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై సినాప్స్? సినాప్స్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఓకే సార్, ఈ న్యూరాన్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద అనదర్ న్యూరాన్. ఇది దిస్ ఇస్ 1 న్యూరాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూరాన్. ఈ విధంగా ఆల్ ద న్యూరాన్స్ మేక్ ద నర్వ్. అవునా? ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉంటుందా? ఆ వైర్ లో చిన్న చిన్న వైర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. లైక్ సో న్యూరాన్ ఈజ్ కంటిన్యూ విత్ ద అనదర్ న్యూరాన్. మరి ఏ విధంగా కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఇగో ఈ విధంగా. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూరాన్. దీస్ ఆర్ ద dendrites of these neurons. This is same. Okay, right. So this gap, this functional gap between axon terminals of one neuron, dendrites of another neuron is known as synapse, because it is very very important. It helps in signaling. Electrical or chemical signals pass from one neuron to another neuron. Sir, electrical signals ela pass అవుతాయి? If I pinch here, the neurons pick up the signals. అందులో ఏ పార్ట్ పికప్ చేసుకుంటుంది సార్ అంటే డెండ్రైట్స్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద డెండ్రైట్. డెండ్రైట్స్ గెట్ యాక్టివేటెడ్, రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సెండ్ టు సెల్ బాడీ, దెన్ సెల్ బాడీ టు యాక్సాన్, యాక్సాన్ టు యాక్సాన్ టర్మినల్, యాక్సాన్ టర్మినల్ టు dendrites of another neuron. So this is the pathway of electrical stimulus or electrical signaling. Okay, so this is also important. Okay, so ఇది న్యూరాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ ఫంక్షనింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సినాప్స్? టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంకో పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడు. దేర్ ఇస్ నో ప్రోటోప్లాస్మిక్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 న్యూరాన్స్. అంటే ఇక్కడున్న సైటోప్లాజం లేదా ప్రోటోప్లాజం కి ఇందులో ఉండే ప్రోటోప్లాజం ఆర్ సైటోప్లాజం కి ఎటువంటి కనెక్షన్ లేదు. అంటే సిగ్నలింగ్ అనేది ఐదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ కెమికల్ సిగ్నలింగ్ రూపంలో ఈ ఆక్సాన్ టర్మినల్స్ నుంచి డెండ్రైట్ కి వెళ్తుంది అంతే. అంతేగాని ఈ ప్రోటోప్లాజం కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఓకే, రైట్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్. ఇది ఈ రోజటి క్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ కీప్ సపోర్ట్ అండ్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్. అండ్ ఎక్కువ మందికి చేరుకుంటుందండి. సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే వ్యూస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో కొంచెం టాప్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మిగతాది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.